ओम शांति 30/12/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान एवं योग द्वारा भरपूर करी सत्व प्रदान करने को हेबो। पानीर स्नान द्वारा नुहे। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान एवं योग द्वारा भरपूर करी सत्व प्रदान करने को हेबो। पानीर स्नान द्वारा नुहे। आज बाबांकर प्रश्न अछि एही समय रे समस्त मनुष्य आत्मा मानकु किए बाटबणा करुछि, से काहींकी बाटबणा कराउछि। एही समय रे समस्त मनुष्य आत्मा मानकु किए बाटबणा करुछि, से काहींकी बाटबणा कराउछि। उत्तरे बाबा कहउछंती रावण ही समस्त को बाटबणा करुछि, काहींकी ना से निजे मध्य बाटबणा होइछि। तार निजर कोनोसी घर द्वार नाही। रावण को केही बाबा बोली कहिबे नाही। बाबा तो निजर पिलामानकु घरर ठिकणा बताइबा पई परमधाम घरु आसुछंती। एबे तोमे माने घरर ठिकणा पाइगलणी, सेथिपाई आउ एणे तेणे बोलु नाहो। तुमे माने कहुछ आमे बाबांक ठारू प्रथमे अलगा होइथिलु, एबे पुणी आमे ही प्रथमे घर को जीवु। ओम शांति। मधुर संतान माने एठारे बसी भाबुछंती ब्रह्मा बाबांक शरीर रे जो शिव बाबा आसीछंती, जेपरी भी हेउ आमको साथी रे घर को निश्चिंत नेई करी जिबे। ताहा आत्मा मानकर घर ना, तेणु पिला मानकु निश्चय खुशी लागुथिबो। अविनाशी बाबा आसी आमको फूल भली करुछंती। कौनसी स्वतंत्र पोशाक आदि पिंधाउ नाहांती। एहाकु कुहा जाउछि जोग बल, याद्र बल। शिक्षकंकर जेतिकी पदवी रहिछि, पिलामानकु मध्य सेही परी पदवी देइथांती। पाठ पढ़ा द्वारा छात्र माने जानी थांती जे आमे एही परी हेबु। तुमे माने मध्य जानुछ जे आमर बाबा शिक्षक मध्य अटंती, सत गुरु मध्य अटंती। एहा हेउछि नुआ कथा। आमर बाबा शिक्षक अटंती, तांकु आमे मने पकाउछु। आमकु शिक्षा देई एही परी करुछंती। आमर अविनाशी बाबा आमको घर को फेराई नहीं जिबा पई आसीचंती। रावणर कोनोसी घर न थाए, रामकर घर अछि। शिव बाबा केउठी रहुछंती? तुमे तुरंत कहिबो जे परम धामरे। रावण को तो बाबा बोली कुहाजिबो नाही। रावण केउठारे रहुछि, ताहार कोनोसी ठिकणा जणा नाही। एपरी कुहाजिबो नाही जे रावण परम धाम रे रहुछि। ना, रावणर कोनोसी ठिकणा ही नाही। एणे तेणे घूरी बुलुछि। तुमको मध्य बाटबणा करुछि। तुमे कौन रावण को मने पकाउछ? ना, केते तुमको विभ्रांत करुछि। शास्त्र पढ़, भक्ति कर, एभली कर। बाबा कहउचंती एहाकु कुहा जाए भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी मध्य कहूथिले राम राज्य दरकार। एही रथरे आमर शिव बाबा आसीछंती। बड़ बाबा अटंती ना। आमे आत्मा मानक सहित बच्चे बच्चे अर्थात पिला माने बोली कही कथा हेउछंती। एबे तुम बुद्धि रे आत्मिक पिता एवं आत्मिक पितांक बुद्धि रे तुमे आत्मिक संतान माने अछ। काहेकि ना आमर संपर्क ब्रह्मलोक सहित रहिछि। आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सेठारे तो आत्मा माने बाबा को सहित एकत्र रहंती, पुणी निज निजर अभिनय करिबा निमंते अलगा हेउछंती। बहु कालर हिसाब मध्य दरकार ना। एकथा बाबा बसी बुझाउछंती। तुमे माने एबे पाठ पढ़ुछ। तुम मानक मध्यरे क्रमानुसारे रहिछंती। जेउ माने भल भावरे पढ़ुछंती, सेही माने ही
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମିଶିବେ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଉପରେ କେଉଁଠି ବସି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଆସୁରୀ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲ। ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଉଠ, ତୁମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛ। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତ ନା ଏହି ଶରୀର କୌଣସି କାମର ଅଟେ, ନା ଆତ୍ମା। ଦୁଇଟି ଯାକ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଦମ ମୁଲ୍ମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। 9 କ୍ୟାରେଟ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସୁନା। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ 24 କ୍ୟାରେଟକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୋଗୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଲୁହାର ମାଟିଗୁଡ଼ିର ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣୁଛ, ସେହିପରି ବାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ତାରକା ଅଟେ। ବହୁତ ଛୋଟ ତାରକା ଅଟେ। ଡାକ୍ତର ଆଦି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେହି କୁହନ୍ତି ଆଖି ବାଟେ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, କେହି ପୁଣି କୁହନ୍ତି ମୁଖ ବାଟେ ବାହାରିଗଲା। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏକଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳିଯୁଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ସତ୍ୟଯୁଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁଣି ପାଳନା ମଧ୍ୟ 2 ରୂପରେ ହେଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 4 ଭୁଜାଧାରୀ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ, ତେବେ ତ ଶୋଭା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ୍ରେତାରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 2ଟି ଅକ୍ଷର, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ଆକାଶ ଧରିତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ
ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ପୁଣି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀରୁ ବିକାରୀ, ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ତୁମେମାନେ ଅଗଣିତ ଥର କରିଛ। ତାର ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ ଗଣନା କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ତୁମେମାନେ କେତେଥର ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ, ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ, ଏହାର ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣର ଧାରଣା ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଯାଉଛି। ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏ ଦୁନିଆ ତ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏପରି ହୋଇଛୁ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ କିପରି ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଦେଖୁଛ ନା? ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଏଠାକାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ତତ୍ ତ୍ୱମ୍। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଭଳି ହେଉନାହାନ୍ତି ନା? ଏସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କେତେ ସହଜ ନା? ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମା ମା ଡାକ ତାର ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ବାହାରିଥାଏ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ମା ମରିଗଲା ତେବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମା ଏବଂ ବାପା ପଛରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗଳ ରହିବେ। ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା? କୁମାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ କେହି କେହି ଖୁଡ଼ୀ କହିବେ, ପୁଣି କେହି ମାଇଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ବାସ୍। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭାବିଲେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କର। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ତୁମକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି
ମନ୍ମନା ଭବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଟୁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ପାଣି କିପରି ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମିଛ ଦୁନିଆ। ଦେଣ ନେଣ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା ପାପ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏବେ ତୁମର ଭକ୍ତି କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦେବତାମାନେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଛନ୍ତି ନା? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ କରୁଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କୁହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଯାଦୁକର, ରତ୍ନାକର ଏବଂ ସୌଦାଗର ଅଟନ୍ତି। ଯାଦୁକର ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନର୍କକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଯାଦୁଗରୀ କଥା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିବାସୀ ହେଉଛ। ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ନର୍କର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଶରୀର ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସାରା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଧାମକୁ ସୁଖଧାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ନା? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, କେତେ ସହଜ ରୀତିରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାଜୁଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇଯିବ। ବାବା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ଆମେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥାଇ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ, ଘରଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିବ। ଆରମ୍ଭରେ କନ୍ୟାମାନେ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ବସି ବୈକୁଣ୍ଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନାମ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓମ୍ ନିବାସ। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଆସିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସ୍ୱତଃ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଠ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କବରସ୍ଥାନ ବା ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ବାତାବରଣ ତିଆରି କରି ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ
ଯାଦୁକର ଅଟ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ସେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଯାଦୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ କେହି ପଚାରିବେ ଯେ କିଏ ଗୋଲାପ, କିଏ ଚମ୍ପା, କିଏ ଟଗର, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। କେହି କେହି ଫୁଲ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ୍ୟାନସେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରଦ୍ଦ କରି ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପୁରା ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ଆଉ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନେଣ ଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଭବ। ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସହଜରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେହନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସହଜରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ମନୋବୃତ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତିକି ସମର୍ଥ କର ଯାହାକି ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଲଚଲ ହେଉନଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ସବୁଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ସବୁଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।